Na ir ukrainiečiai, ką jau minėjau anonse, primena, dar kartą mums europiečiams primena, kad su Putinu galima kalbėtis tik jėgos kalba, o visą kitą įsiaiškinti bus galima vėliau. Ir apie tai jie kalba nuolatos. Aš kai vakarais žiūriu YouTube, tai kas man įdomu, ten automatiškai turbūt toks algoritmas uždėtas, kad tik pasižiūri ką nors ir meta ukrainietišką propagandą. Ir labai gerai, nes nesužinotum, kad taip kalbam. Pasiklausykim. И бояться не надо. Путин понимает только язык силы, причем понимает очень хорошо. И вот этот язык силы должен стать доминирующим во всех контактах с Путиным. Главный язык силы, а там разберемся. Svarbiausia jėga, o po to įsiaiškinsim. Fantastiška mintis. Na ir ką primena ukrainiečiai dar, į ką atkreipia dėmesį. Mums, europiečiams, sako, kad vienas žmogus negali gadinti viso paveikslo, o su Orbanu, Vengrijos premjeru, būtina kuo greičiau baigti. Taip sako ukrainiečiai. Jie mums aiškiai sako, kiek mes galim terliuoti su Vengrija. Beje, Lietuvos prezidentas Vytautas Landsbergis jau yra informavęs, kad Vengrija de facto ne ES valstybė. Taip pasakė Vytautas Landsbergis. Tai kiek dar mes de jure laikysime Vengriją ES narė? Kiek? Pasižiūrėkim, ką kalba ukrainiečiai. Ačiū YouTube алгоритмams, kad tai galima išgirsti. Знаете, Путин все равно рассчитывает пересидеть эту войну, пересидеть Украину и западных ее союзников, растянуть максимально, как минимум до 2024 года, там уже и выборы в Штатах и так далее, и, возможно, приход к власти дружка Путина, Трампа. И вот тот же Виктор Орбан, вы много комментируете Виктора Орбана, недалеко от него находитесь, вы и по Центральной Европе часто передвигаетесь, Геннадий. Вот вопрос, после того, как Орбан осудил решение Германии передачи танков в Украине, вообще можно ли сомневаться в том, что Орбан по сути является пятой колонной? Почему до сих пор на него не нашли управу? Просто Венгрия отделяет старую Европу от тех стран, которые примкнули к ней чуть позже. Вот. Венгрия, безусловно, это форпост Путина. Даже не сколько Венгрия сама, как Виктор Орбан. Виктор Орбан, это, я уж извиняюсь, это последняя подстилка Путина в Европе, такая открытая, который не стесняется позориться сейчас, он оставит себе плохой след в истории, будет полностью скомпрометирован, как это произошло со Шрёдером. Даже есть термин в Европе сегодня шрёдеризация Европы, то есть это скуривание, коррупционность должностных лиц, которые продают свои убеждения и взгляды за деньги. Вот Шрёдер вошел в историю этим термином шрёдеризация. Не знаю, как урбанизация будет Европы, еще что-то будет придумано, но я думаю, что Европейский Союз должен, по идее, разобраться с Орбаном. Ну, с позицией, ту, которую занимает его администрация, его правительство. Потому что мы знаем, что в Киеве только что побывал мэр Будапешта, столицы. Он сказал, что мы не с Орбаном, мы с Украиной, с народом Украины. И я так полагаю, что в венгерском обществе зреет серьезнейший раскол. И я очень надеюсь, что этот раскол приведет к отставке Орбана и уходу его из истории нашей куда-то на свалку истории. Вот. Поэтому с Венгрией все понятно. Это вопросы, которые требуют некоторого времени и усилий страны Европейского Союза. Я думаю, что там должны подумать, как сделать так, чтобы венгерский народ понял необходимость выбора либо с Путиным, либо все-таки с Европой. Потому что Венгрия является полноценным членом Европейского Союза и со всеми, так сказать, его... И НАТО. И НАТО. И, безусловно, НАТО. Да, вот там надо разобраться на этом уровне. Потому что не может один человек портить всю картину. Tai tokie patarimai eina lik niekur, jie tokie patarimai eina nuo ryto iki vakaro. Nurodinė, kaip turi apsispręsti europiečiai, va, kaip čia elgtis su reikia, kaip čia pašalinti tą Orbaną reikia, kad čia ar su Putinu, ar su Europa. Aiškina ukrainiečiai, kurie nėra nei Europos Sąjungoje, nei NATO, nei niekur. Jie aiškina, viena labiausiai korumpuotų pasaulio valstybių.
Viena labiausiai korumpuota. Aišku, Lietuva čia irgi rodo neblogus rezultatus, bet iki Ukrainos lygio dar mums reikia padirbėti. Ir ragina tiesiai šviesiai susitvarkyti su Orbanu. Kiek ukrainiečiai gali kentėti tą Orbaną? Ei, jūs, europiečiai, greitai ten jį patvarkot. Vienas ten veikėjas kliudo, mums jis nepatinka. Greit tvarkotės. O tai kaip padarysim jums? Mes, ukrainiečiai, jums, europiečiai. Supratot? Iškvėpti orą. Prašau. Ja. Čia yra Kojalos lygio ekspertas, kadangi pagal Kojalą visas pasaulis, tai yra ten Amerika, Europa, nėra Afrikos, nėra Kinijos, nėra Indijos, čia yra mažuma. Tai čia lygiai tas pats. Snukin ir milicija tą Orbaną. Kas čia per veikėjas? Kaip jisai ką tik sakė, su Putinu tiek jėga ir su Orbanu tiek jėga. Beje, šiaip Lietuvos žiūrovams informuoju, kad nereikia, kaip sakant, spjaudytis ant Orbano ir kažką jisai... Ne, aš jums atsakysiu, kodėl Orbanas yra neliečiamas. O todėl, kad jis Vatikano žmogus. Ir būsimasis projektas, vadinamas Intermarium, jeigu jūs domėjotės nors kiek, kuris stovi ant Austro-Vengrijos kompetencijų. O tai yra Vatikanas, brangiai. Už tai Orbanas dėlioja tą politiką, kuri yra rytojaus, o ne vakar. Spręskite patys. Taip, o štai tie ukrainiečiai, aš kartuoju, nuo ryto iki vakaro Ukrainos žmonėms tokie kanalai veikia ir tokie teiginiai sakomi. Tai tas žmogus, politikos ten mokslininkas turbūt kažkoks jų vietinis, sako, reikalingas iš esmės Maidanas Vengrijoje. Jau Vengrija skyla, nes atvažiavo Budapešto meras, toks mūsų kalba kalbant Šimašius vietinis, nuvažiavo ir pasakė, ne, mes ne su Orbanu, ne su vyriausybė, mes ten atskirai, mes jūs palaikom. Tai labai gerai, kad palaikot. Bet jie nori iš esmės Maidano. Ir sako ukrainiečiai, Orbaną šalinat greitai, nes jis netinka mums, ukrainiečiams. Supratot? Taip, kad greit pašalinat, nes mes greit būsime ES nariai, tai jums bus iš viso labai prastai. Man atrodo, labai blogos tokios kalbos, nes Europoje yra turbūt nemažai žmonių, kurie palaiko Vengriją ir palaiko tą patį Orbaną, jo politiką, kuris sako, stop karui, stop ginklavimuisi šitam visam. Nereikia to daryti. Nereikia, stabdykime karą. Ir šitoj vietoj aš noriu dar kartą parodyti anonsą. Geltonom raidėm ant raudono parašyta su violetiniu klausimu. Daroma viskas, kad Lietuvos kariuomenė tiesiogiai įsitrauktų į karo veiksmus Ukrainoje. Ir klausim, ar tai yra teisinga? Ar tai yra teisinga? Esmė yra ta, kad Nausėda šiandieną urmu susitinka su dar 8 valstybių lyderiais Varšuvoje. Juos priims Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Joe Bidenas. Ir jie ten aptarinės saugumo problemas, Ukrainos klausimus ir pasiruošimą NATO viršūnių susitikimui Vilniuje šių metų Liepą. Jie tenai kalbės. Bet yra tokių piktų kalbų. Žmonės sako, kad kadangi NATO pati nenori įsitraukti, va taip tiesiogiai, tik ginklus duoda, visą kitą duoda, milijardus duoda, bet tiesiogiai nenori įsitraukti į karą su Rusija. Pikti liežuviai sako, kad galbūt galėtų įsitraukti atskiros valstybės, kaip Lietuva, Lenkija, Rumunija, Vengrai savaime suprantama, iškris iš šito devintuko, į tą devintuką vadinamą Bukarešto įeina Bulgarija, Čekija, Estija, Vengrija, Latvija, Lietuva, Lenkija, Rumunija, Slovakija. Tai dėl Slovakų nežinau, Estai tikrai, Vengrai tikrai neįsitrauks, bet lygia, kodėlgi negalėtų įsitraukti tiesiogiai į karą. Ir tai nebus NATO įsitraukimas į karą, o Lietuva įsitrauktų į karą, siųstų savo dalinius į Ukrainą, kad greičiau mūšio lauke, taip kaip ragino Lietuvos Respublikos prezidentė, oficiali Rusijos federacijos paslaptis Dalia Grybauskaitė. Nesakė, mes tik galime mūšio lauke nugalėti. Tai jeigu mes galime nugalėti tik mūšio lauke, tai savaime suprantama, mes turime įsitraukti tą karą. Ir kuo greičiau. Klausimas. Ar tai teisinga, jeigu Lietuva į tokį karą įsitraukia? Kas gresia tada Lietuvai, jeigu įsitraukia? Priešas iš vienos pusės, tai Baltarusija, priešas iš kitos pusės, tai Rusija. Ar tikslinga mums įsitraukti į karą? Ir pikti liežuviai, čia pikti liežuviai, ne aš, pikti liežuviai sako, kad viskas daroma,
kad Lietuva būtų viena iš tų valstybių, kuri įsitrauktų tiesiogiai į karą. Aini, aš norėčiau tavo nuomonę išgirsti šio klausimu. O kodėl jūsų akise tai ir veide tokia linksmybė? Ne, mano veide didžiulis piktis. Matot, to dar išvadų akto dėl Nausėdo veiklos, aš kaip tarnybų žmogus, Dar neturi. Dar aš jau baiginėju. Pas mane dar keli komisijų susirinkimai numatyti, o po to tas komiteto tvirtinamasis galutinis balsavimas, aš greitai pateiksiu. Bet jūs dabar norite ką išgirsti? Aš tai noriu tai pasakyti. Mūsų išrinktas Nausėda turi istorinį šiai dienai šansą. Norėčiau įdomu tokį paraleliai straipsniuką parodyti. Niekada nepamirškit šito straipsnio. Tai yra, žiūrėkit, ES teismas, Vengrijos sprendimas uždrausti Sorošo universitetą yra neteisėtas. Žinote, čia tas skandalingas Sorošas, kuris šiai dienai supirkinėja visas informacinės priemonės ir Lietuvoje įtaka didžiulį. Žinote, ne? Tad ką mes propagandinius mechanizmus dirbo tie tokie ekspertai ir visa kita skleidžia, mes matom. Todėl šiai dienai Orbanas yra mūsų akise toks, todėl nenukrypsiu nuo temos. Pasikartosiu, prezidentas puikusis, nuostabusis, turi istorinį šansą. Gerbiamas generalinis studijos direktorius. O kokį šansą turi, ką jis gali padaryti? Jūs juokaujat, šiai dienai atsistoja mūsų prezidentas Nausėda prie Orbano ir pasako, palaikau Vengriją, palaikau Orbaną, stabdom kraują, išjungiam iš Pabaltijų galimybės, kad iš vis kraujas būtų. Ir viskas. Nuskambėtų žiniasklaida, susprogdintų visą pasaulį. Sorošas tikriausiai, kaip sakant, tai kaip mūsų prezidentas iš karto atrodytų pasaulyje. Taigi, mes už tai ir praktiškai, atsiprašau, aš pabaigsiu. Nobelio taikos premija. Lietuvos premija tai mažiausiai domina, ten ta taikos premija, nes reikalai yra daug rimtesni. Iš tikrųjų, žmonės ir man skambina, ir rašo, ir komentarai viešoje erdvėje, ir internete visur pilna, kur yra žmonės ir protingi sako, Lietuva traukiama į karą. Kodėl? Tai jūs suvokėt, koks mūsų prezidentas tobulas. Iš pradžių tu turi... Aš matau, kad jisai šiuo metu yra labai netobulas. Prezidentas yra, dar atidarau anonsą, jis yra atliekantis pajaco, iki šios dienos atliekantis pajaco vaidmenį. Žiūrėkit, kaip jūs nieko nesuprantat, pasikartosiu. Iš pradžių tu turi į save patraukti viso pasaulio dėmesį iš vienos pusės, į tave nušvinta visos kameros, visas apšvietimas tavo, tu scenoje vienas. Jis kol kas nepatraukė, niekam neįdomus. Ir tada apsikabini Orbaną. Ne, be abejo. Ir sakai, dabar. Kalbant rimtai, ką galėtų padaryti Nausėda, tu jau ir pasakei, norint sustabdyti karą, ko greičiau, be abejo, Europoje Orbanas yra puikiausias pavyzdys, sako, nereikia, stabdam. Lygiai tą patį galėtų pasakyti Nausėda, be abejo. Tam, kad padėt Ukrainos žmonėms, reikia sustabdyti karą. Lietuva kaip valstybė atrodytų labai mažytė, bet gali labai daug. Užimt analogišką poziciją kaip Vengrija. Sako, stop, šiandien pat stop karui. Stop karui. Na, aišku, Ukrainos oligarcham, kažkokiam Rusijos oligarcham, ar ten kažkokiam pasaulio korporacijom, ginklų gamintojams, tai yra labai bloga žinia, be abejo, nes biznis yra biznis, nesvarbu, kaip jis daromas, su krauju ar be kraujo. Bet žmonėm, didžiai daliai žmonių, tai nuostabu. Na, Ukraina išlieka, žmonės nežūsta, miestai negriaunami, tai yra nuostabu. Todėl aš ir noriu pakalbėti apie prezidentą ir jo galias. Visų pirma, jis turi galimybę sustabdyti karą, sakydamas stop, padarydamas pareiškimą, kreipdamasis į pasaulio bendruomenę, ištransliuotų visi be jokios abejonės, nuo Latino Amerikos iki Azijos, o čia sakytų, o čia tai valstybė, tokios nežinojom, bet o čia tai jėga, o čia tai drąsus žmogus, Gitanas Nausėda, o čia tai žmogus. Pasaulio žmonės taip kalbėtų. Sakytų, aš palaikau Orbaną, nuostabu, karą šiandien pat stabdom karą. Ukraina turi šeimininką, Jungtinės valstijas, Joe Bidenai, Varšuvai susijęs, Joe Bidenai.
Šiandien pat stabdom karą. Žurnalistai, žiūrėk, aš sakau, stabdom, žiūrėkit, kaip reaguos, stabdom karą, šiandien pat, sako Nausėda. Nu, transliuoja visi, žiūri visi. Aišku, Lenkai apakė. Ne, tai visi apakė. Bet tik taip galima sustabdyti karą. O karą būtina stabdyti, nes atrodo, nelabai kas nori stabdyti. Ir čia Nausėda turi didelės galės. Bet tada aš dar noriu pasisakyti, kokias galės jisai turi vidaus politikoje. Kodėl aš naudoju žodį tą pajacas? Iki šiol Nausėda yra pajacas. Nu, jis atlieka, jis gražiai atrodo, aukštas vyras, gerovės valstybės kūrėjas, fantastiškas siekis sukurti gerovės valstybę, viskas yra nuostabu. Bet realių veiksmų, praktiškai jokių nėra. Kažką pakomentuoja, kažką vetuoja tenai kažkokį įstatymą, kažką tenai pateikia. Aplinkui jį susirinkę VSD berniukai, Valstybės saugumo departamento berniukai aplinka, o gal kas žino, kokie daugiau patarėjai, nieks ten nieko nežino per daug. Susirinkę berniukai, kurie tvarko reikalą, viską kalba. Taigi Nausėda, sako, turi labai mažai galių, jis daugiau užsienio politikoje. Ką jis gali padaryti užsienio politikoje, mes jau pasakėm, o vidaus politikoje jis gali padaryti labai daug. Jisai teikia generalinio prokuroro, valstybės saugumo vadovo ir jų pavaduotojų visų, STT, FNTT, valstybės kontrolės, galybės institucijų, viešųjų pirkimų, visur jisai teikia kandidatus. O, tokius gali parinkti pačius geriausius. Ir tegul tik pabando Seimas nepatvirtinti. O kiekvieną dieną jį nori Nausėda pasikviečia į kabinetą, kaip ten viskas sekasi. Kaip milžiniškos galios. Ką Nausėda galėtų padaryti? Pateikti ypatingojo prokuroro įstatymo projektą Seimui, svarstyti ir priimti. Ko greičiau, dar kažkada, atsimenu, 2010, 11, 12 metais Žmonių partija tokį projektą svarstė, pats Šedbaras, labai gerai atsimenu, dar į ekspertus atsiuntė ten kažkokią informaciją. Degutienė kabinete pasakojo, kaip reikalingas toks prokuroras būtų Lietuvai, kaip pagelbėtų paprastiems žmonėms. Iki šios dienos nieko nėra. Nausėda puikiausiai gali teikti įstatymo projektus, visus tuos varinėti, jis vidaus politikui turi milžiniškas galias. Daugiau tų galių ir nereikia. Ir iš tos pusės jis gali pakelti mines. 100 tūkstančių Nausėda, jeigu jis ims kalbėti tiesą, o ne giedoti tas nesąmonės, kurias gieda iki šios dienos. Nors labai gražiai atrodo, fantastiškai atrodo. Bet jeigu jis imtų kalbėti ir daryti, apie ką mes čia kalbam, tauta plotų atsistojusi, o Landsbergių bendruomenė tvarkingai klausytųsi atsisėdus. Dar ne kalėjime, bet, ant kėdžių, patogiai. Kaip tau mano prakalba? Ačiū. Matau, Eduardas yra, gal jisai norėtų kažką pridėti. Lietuvos gyventojų pasipriešinimo okupacijai centro vadas. Jeigu kažką pasakys, tai pasakys. Sveiki. Dėl Orbano. Orbanas žmogus, kuris pasakė tai, ką ir turėtų kiekvienos šalies, nacionalinės šalies lyderis pasakyti, kad man Vengrijos interesai yra svarbesni negu Ukrainos interesai. Mūsų šuniukai sako, Ukrainos interesai yra svarbesni ir negu Lietuvos interesai. Čia leiskite, aš negaliu, aš turiu būtinai įsiterpti. Kai jūs sakot, kad mūsų šuniukai sako, jog Ukrainos interesai yra svarbesni, tai yra melas, jiems tikrai nesvarbesni Ukrainos interesai. Jų veiksmai tiesiog rodo, kad Ukraina yra naikinama. Jie prisideda prie Ukrainos naikinimo. Prie žudimų prisideda būtent savo veiksmais. Apie jokius Ukrainos interesus nekalbėtume. Nes jeigu jiems būtų svarbus Ukrainos interesai, aš jau sakiau, ką turėtų padaryti valstybės lyderis Gitanas Nausėda. Šiandien pat kreiptis. Stop viskas, stop ginkluotė, stop viskas. Jeigu reikia, aš kaip prezidentas kviečiu visus kitus ES prezidentus ir mes važiuojam į Maskvą pas Putiną. Kas tu, Šolcai važiuoji, tas važiuoji. Mes važiuojam pas Putiną ir mes iki pažaliavimo kalbėsim, kad nebūtų karo. O dėrybos, dėrėkitės nors ir 10 metų, kad nebūtų karo ir nei vieno šūvio. Va tai, ką gali padaryti Nausėda, aš abejoju, ar padarys. Bet kodėlgi mums atimti tokią svajonę iš mūsų galvų? Taip. Pirmiausia, pritariu jūsų pataisimui, ar ne, nes jisai labai korektiškas, teisingas. Aš tik norėjau atsiremti į Orbano pasakymą prieš 3 dienas jau, ar ne, kad man Vengrijos interesai yra svarbesni negu Ukrainos, ar ne. Tai iš tos lingvistinės
ekvilibristikos. Jūs pasakėt esmę. Tada dar prisiminkime, kaip vakar ten ėjo sirenom kaukiant Kijeve, ėjo Ukrainos prezidentas ir Amerikos prezidentas įrodė savo drąsą, tai aš tada prie jūsų minties prisijungdamas sakyčiau, einam pėstute į Maskvą. Pėstute einam visi į Maskvą su taikos misija, susitarkim dėl visos taikos Europoje, apie ką sakė ir Angela Merkel. Po to, kai jau nebuvo kanclerė, kad reikia sėstis ir sutarti dėl naujos taikos Europoje. Kad Amerikos valdančiųjų interesai yra kitokie, tai Tulsi Gabbard vakar prieš parą laiko, vakar naktį Lietuvos laiku, parašė savo Twitteryje, kad neokonai puola ir vien drąsos reikia žmonių Amerikos išminties, kad sustabdyti šitą karą. Pasaulinį karą, trečią pasaulinį jinai parašė. Atominį karą, kurio pasekoje bus atominis karas ir bus sunaikinti visi mums artimi žmonės. Ir kad tai reikia išminties, kad šitą sustabdyti, bet išminties nepakanka, drąsos reikia, išdrįsti pasakyti šitam karui ne. O prieš 2 dienas Amerikos kongreso narė pasakė apie prezidentą Bideną, kad jisai tiesiog yra kvailys, kurį reikia kuo greičiau nuimti nuo valdžios, impeachmentą paskelbti, nes jis atveda mus visus į karą. Tai Orbanas Vengrijoje yra, Amerikoje žmonės suvokiantis yra, dabar Lietuvoje. Nepaisant tos propagandos, kuri yra melo propaganda ir melo kanalas LRT. Ar atkreipėt dėmesį, neseniai prieš 2-3 dienas buvo ta apklausa, 13% Lietuvos žmonių mato padėtį realiai. 13% pasakė, kad karas Ukrainoje tai vakarų ir Rusijos karas. Tai 300 000 žmonių. 300 000 žmonių, kurie sugeba pamatyti realią situaciją ir tai yra jėga. Tuos 300 000 reikia suvienyti į vieną kumštį. Ir Lietuvos mastu 300 000 yra jėga, kuri gali nušluoti ir priversti, žodis priversti svarbiausias, priversti valdžią tą karą nutraukti. Arba 24 metais priversti visus per Seimo rinkimus arba per prezidento rinkimus, visai nesvarbu per kuriuos, parodyti, nenorime karo, nenorime, kad mūsų vaikai manęs į karą nepaims, vaikus paims, anūkus paims. Mintį, Eduardai, supratom. Man patiko pagrindinė jūsų mintis. Pasakyti karui ne, iš tikrųjų reikia daug daugiau drąsos, negu atlikti tos kaliko vaidmenį ir ten neva tai padėti Ukrainai, o realiai prisidėti prie jos naikinimo ir žmonių žudimo. Mūsų laikas šiandien baigėsi. Jeigu turi paskutinį žodį, prašom. Nuostabiausia daktaro atmintis. Bet ne tik kad taiką, dar ir sveikatą išspręsti, paskelbti pėsčią piligriminę kelionę į Maskvą. Taip, pėsčią piligriminę kelionę į Maskvą, Nausėda eina, Europos lyderiai eina. Čia reikėtų kreiptis į Šustauską patarimo, nes jis iš Kauno į Vilnių vis tiek galėtų patartis, jau amžiui tai pats nelabai galėtų žygiuoti. Bet aš visiškai nejokauju. O kam reikalingi tie vadovai? Kad jie atrodytų kaip dundukai suvažiavę ten į Europos vadovų tarybą, nusifotografuoti, pasakyti trafaretinės frazes, kur į priekį galima viską pasakyti. Jie reikalingi, kad dirbtų savo darbą. Ir šiuo metu, kai vyksta karas, tai yra svarbiausias dalykas. Jų misija nutraukti karą. Todėl Nausėda,
Kvieti savo partnerius iš 9-ko Bukarešto, 13-ko ne Bukarešto, Bidenui skambinė, Audriau. prezidentas prezidentui, juk lygų žmonės. Ir viskas. Varom pas Putiną. Arba jeigu Putinas nenori ten Maskvoje, gi Lukašenka siūlė susitikti Minske, tai čia iš vis mums netoli nuvažiuoti. Susitinka Minske, reiškia, tuo metu nutraukiami visi kariniai veiksmai, o jeigu kas nors šaudo, Putinas įmosi priemonių, Zelenskis įmasi priemonių, Bidenas įmasi priemonių, Nausėda įmasi priemonių, kad nebešaudytų, nuginkluoti juos visus. Seniai tą reikėjo padaryti. Deja, šiandien laida baigta. Крым является частью Российской Федерации, субъектом России. Sorry. Госпожа Клинтон и раньше не отличалась особым изяществом в выражениях.